اللهم صل وسلم وبارك معصونا والكون كل رزق ويكسر بزار والجهاد صلى الله عليه بكل ظهور إشراك هذا الصراط والغيوم متشوقات إلى وجوده متشوقات إلى اعتقاده ظواهر كنوز صلى الله عليه وكل الدبات لقريش نادقت بفجر العبارة معلنة بجمال بشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات ممكحة بإذن الفرائض مؤبات أسرار البرية وخروجهم على من حفائل إلى أعلام الدهور في البطون أنظر صلى الله عليه حذر الله بالوجود وحدات التكريم ويسمى بالعلام الكبير فائدة التشريف والتعليم بالوجود هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الموفق الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله العالمين تعب سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة تشرفت في هذا المستور ليبلغ نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأحفظ المكتوب على من أطلق عليه النعمة من خلاص الأمة أن يحضر وتحيي الأمة تحسنا بدار كبير مسعود ومشاركة لها في رسالة السماء الرسول صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله سيدنا مريم وزينة آسيا ومعهما من أنبوء العالمين وسمى الله له من السماء في الإسلام بالعافية فأتى الوقت الذي رتب الله على قبول هذا المولود فأنفرد رزقه وهذا من النور أنعموا وبلغنا بالمنور والعلم لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي Salam
Diberitahukan selama pelaksanaan Maulid Nabi ini jangan ada yang merokok dulu, ditahan rokoknya. Sekali lagi pada tamu undangan jangan merokok dulu. Terima kasih. باليتيم والأرملة ولو معذورة أخلاقه الهيبة القوية التي تبتعد منها فرائص الأقوياء من البلية ومن ترتيبه تترك الطرق والمنازل وبأن ذكره فطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وهو صلى الله عليه وسلم جمع الصفات الكمالية منفرد بخلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية معقول إلا وهو متلقى عن ذيل الوجود أجمعت بوصف الحبيب وشعبه ولولا مجده ومكانه أوصف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم السحاب إنانه وقد قصد القلم في تنفيذ ما أظهره العلم من مقاعد مولد النبي الكريم وحكاية ما سمى الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم العظيم حسن مني أن أمسك المتعالى في هذا المقام فأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي صلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin akhirin. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa alihi. ولما ضمنا فداء من الدراهم من درجة الأوصاف إلى الحياة قبولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعدي فيك مشكورا وفعلي فيك محمودا يكتب عملي بالأعمال مقبولا بتوجهات الخالصات وسيلتها موصولا اللهم يا من إليك نتوجه كل آمال فتموت ظافرا ونفى بعزتك تحط بك وتوجهك بلا قلوب آمين نتوجه إليك بأشراف الوسائل إليك سيد المرسلين أتك الصادق الأمين سيدنا محمد اللهم صل عليه أمد رسالة العالمين آمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة وساق وداء آمانتك
وخفي سنك وكامل غاية دعوتك الشاملة العلي الأكبر المغفور لك والمخصص بالشرف الأبصار في كل مبادئ من مبادئ غلابة ونخر قائم إمدادك في إيمانك وسافك رؤوس إرشادك لأهل بذلك سيد الظلمين وأشرف الثقلين الأرض المحبوب الخالص المخصوص لك بأجال الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل فضلات ذاتك من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بالشراب مقامك العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بأجل عنايتك وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتقلبنا بجميع حاجاتك وخزيني بوالدك وأن تبلغنا من أشراف القراب إليك وإلى هذا الحبيب حاجة آمالنا ولا تقبل منا ما تقربنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرات هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقيق وحقيق من المؤدين ولأحاديث من الخافين اللهم إنا نتمنى برحمتك الخاصة فلا تخفى بنا واذلنا جميع ذناكيا وسنا دون إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء بك من الدين وتوجهنا بك إليك مستشافين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن هذا الحبيب وبادر وولاه وضاعر وهما ببركاته والشريف بجهاتك أولادنا ووالدنا وأهل جدنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وألما راجعت دين التوحيد في جميع الأقطار منشورات ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة أنا مغفورة واكشف اللهم كربات المكروبين وبلاد الهدايين وبلاد المنيبين وتقبل التوبة وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وكفي الشر على المقلدين والظالمين وبارك على بوالد الحكيم إنما يكفي والأقرار وأرضاهما بالعزيز إنك ولكن أنا المؤمنين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي جميع البلايا وجعلنا يا ربي وجعلنا يا ربي من الذنوب والخطايا والدنا في الأمان بدعاتك وسدادي في كتاباتك الظالمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا بك خير المؤمنين وصلى الله
وسلم على آله الحبيب هذا الحبيب المقبول بالأرحام والأرواح والقلوب وعلى آله والصحبه ومن إليه المنسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala lahu bil huda yunziru ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami hormati wabil khusus guru kami Al-Habib Ali Barakah, yang kami hormati Al-Ustaz Haji Muhammad Iqbal Harun MC. Mudah-mudahan beliau panjangkan umurnya, mudahkan segala urusannya di dunia yang mungkin di akhirat. Yang kami hormati para undangan, para hadirin, para pemuka agama, para asatid, para ketua-ketua musyawarah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah, bertepatan dengan berdirinya Majelis Ta'lim Jauhul Mustafa yang ke-7 tahun. Selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sudilah kiranya Al-Fakir akan membacakan susunan acara pada malam kali ini. Yang pertama, pembukaan. Tadi kita telah sama-sama buka dengan pembacaan surah Yasin dan pembacaan Maulid Suntul Quran. Dengan acara yang ketiga ini, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Al-Ustaz Agus Hendra. Wa alaihi falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara yang ketiga yaitu kata sambutan dari panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Alina Abdul Maulana. Fa'alaihi wa fatafadul maskurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi qawi sultanu al-walihi burhanu al-maqsudi fi wujudi karamuhu ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqallahu wa jami'i makhluqat fi jami'i a'lam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan, para habaib, para ulama wal alim, para asatidz, para kiai, para tuan-tuan guru yang hadir pada malam hari ini, yang juga kita hormati para aparatur pemerintah, ketua RW, ketua RT, ketua koordinator daripada perumahan di Kampung Serang ataupun yang mewakili. Yang kita hormati para sesepuh masyarakat, tokoh masyarakat di Kampung Serang dan sekitarnya, dan juga yang kami hormati para pengurus dan jamaah masjid, musholla, majelis taklim yang hadir pada malam hari ini. Yang kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus guru kita bersama, pengasuh majelis taklim Yaum Mustafa Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Idrus Barqa, mata'allah bitul hayati wa nafa'ana bi'ulumihi wa nasihati. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau, semoga Allah panjangkan umur beliau, semoga memudahkan jalan-jalan dakwah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang juga kita muliakan Fadilatul Ustaz Haji Muhammad Iqbal Harun Al-Syekh yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Mata'allah min kulli hayati, marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Dan insyaallah beliau akan menyampaikan mau'izul hasanah kepada kita pada malam hari ini. Dan yang kami hormati yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada hadirin sekalian. Kepada hadirin kami ucapkan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang di majelis kami tercinta ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersamaan dengan peringatan milad dari majelis taklim Yaum Mustafa yang berujung. Alhamdulillah wa syukurillah, majelis taklim Yaum Mustafa sudah berjalan bertahun. Semoga majelis taklim yang dapat menjadi asbab kebaikan kepada kita, khususnya di Kampung Serang ini. Ada pun sekelumit tentang majelis taklim Yaum Mustafa ini. Majelis taklim ini dibentuk oleh guru kami Al-Habib Ali bin Idrus Barqa, merupakan sebagai wadah dakwah dan identitas dari kegiatan dakwah yang dilakukan beliau di Mata Merah khususnya dan di Palembang pada umumnya. Adapun kegiatan majelis taklim ini yaitu diadakan majelis taklim satu minggu sekali pada malam Ahad dan malam Senin. Pada malam Ahad kita membaca kitab Syarah Al-Ratibul Hadad, dan pada malam Senin di minggu depannya
kita membaca kitab Wasiatul Mustafa dan Imam Malik karena Syekh Abdul Wahab Syarani. Pada malam Jumat setiap awal bulannya kita juga ada majelis taklim qiraatul Quran yang dilakukan dari rumah ke rumah ahli majelis, yaitu pembacaan suratul Yasin, suratul Yasin dan tahlil, suratul Ad-Duha, suratul Rahman, suratul Waqiah, suratul Al-Mulk, dan ditutup dengan pembacaan doa birrul walidain. Dan dilanjutkan majelis taklim untuk pembacaan kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali. Dan juga ada kegiatan pembacaan Ratibul Hadad pada malam Selasa dan pembacaan kitab Basyairul Khairat pada malam Kamis dan pembacaan zikir lainnya. Maka dari itu kami selaku pengurus majelis taklim Darul Mustafa mengajak daripada ikhwanul muslimin untuk hadir dan meramaikan kegiatan majelis taklim ini. Tidaklah majelis taklim ini semata-mata untuk ahli majelis saja, tetapi majelis taklim ini untuk kita bersama, yaitu umat muslim. Para hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicintai Rasulullah. Tak banyak bisa Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir mewakili daripada guru kami dan ahli majelis Darul Mustafa untuk mengucapkan rasa syukur terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di majelis kami tercinta ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada panitia dan lembaga, baik yang menyumbang secara materi maupun moral, baik yang menyumbang tenaga ataupun pikiran. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan kebaikan dan berlimpah. Dan kami juga minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyambutan penempatan yang tidak sesuai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan yang terakhir, Al-Habib Ali dan panitia belum mengizinkan hadirin sekalian untuk pulang karena ada suguhan yang telah disediakan. Ada sedikit pantun, pergi maulid ke tempat Habib Ali, sebelum balik disuguhi nasi mandi. Cak mano tak bersenang hati, balik ke rumah mimpi ketemu Nabi. Maka dari itu marilah kita dengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh Iqbal Harun, Ustaz Iqbal Harun. Semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini dapat menambah dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dan menambah cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah. Dan kita berdoa semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah sebelum akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurang Al-Fakir mohon maaf. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-bidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Salatu ala Nabi. Acara yang ketiga, acara yang kelima yaitu tausiah yang akan disampaikan Al-Ustaz Haji Muhammad Iqbal Harun Al-Syekh. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أرضنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. حضرات المحترمين, para sadah, para asyraf, para ahbad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para itratul Rasul, orang-orang yang Allah muliakan dengan darah suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan para habaib kita, para sadah, para asyraf terus dijaga Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat. Wabil khusus kepada sahibul majlis Al-Habib Ali Baragbah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala atallahu umrah wa waffaqahu bil khair wa saddada khutah insyaallah. Para asatid, para ulama, para guru, para kiai, para ajangan, para tuan-tuan guru dimuliakan Allah, para sepuh yang dimuliakan Allah, para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum fillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan mohon izin suul adab semata-mata menjalankan perintah guru kami Al-Habib Ali Baragbah, sam'an wa ta'atan wa tanfidhan li amri asy-syaikh. Mudah-mudahan kami mendapatkan kebaikan dengan menjalankan perintah beliau, amin Allahumma amin. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadirat. Mudah-mudahan dengan bersama orang-orang mulia yang ada di depan dan berada di tengah-tengah kita, kita yakin beliau-beliau di depan kita adalah orang-orang pilihan dengan amal soleh, dengan ilmu, dengan kemuliaan yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini mendapatkan curahan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan asrar, mendapatkan imdad, mendapatkan nafahat rabbaniyah, mendapatkan berkah insyaallah, amin Allahumma amin. Hadratal muhtaramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan yang sering kita dengar. Ada orang-orang yang datang ketika umrah, karena umrah tidak ada kaitan dengan kota Madinah, mereka mengatakan setelah selesai umrah saya pulang. Ketika berhaji menjalankan perintah Allah Masyairul Haram, maka mereka pulang tanpa berangkat ke Madinah dengan alasan hukumnya ke Madinah cuma sunnah. Maka kita katakan bahwa betapa ruginya orang-orang seperti ini, karena ketika mereka beranggapan ke Madinah tidak ada kaitan dengan haji dan umrah, bukan berarti karena hal tersebut hukumnya sunnah atau tak dapat pahala sebagaimana banyaknya di Mekah, tapi dikatakan karena Rasulullah tak mengizinkan untuk dijumpai oleh mereka, waliyadu billah. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak alasan apapun, maka apapun yang bersifat dinisbatkan kepada Rasulullah, manakala seseorang tak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada banyak alasannya. Mau namanya maulid, mau namanya berzanji, mau namanya ziarah kepada hadratur Rasul, mau namanya menghormati habaib atau para sadah yang ada kaitan dengan Rasulullah, ujung-ujungnya kalau memang Allah tak bukakan hatinya, tetap akan percuma. Maka kalau kita balik ucapan dan ungkapan tersebut, berarti beruntunglah hati-hati manusia yang ketika ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah itu umatnya, entah itu zuriatnya, entah itu pewarisnya, entah itu bagian dari peninggalan-peninggalan beliau, maka kita senang
kita ta'zim, kita hormat, kita cinta, maka mudah-mudahan ini merupakan bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita. Amin Allahumma amin. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang Sayyidul Habib, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita tentang cinta beliau kepada kita dan cinta umat kepada beliau tak akan pernah habis. Karena mengapa? Karena dari segala aspek Rasulullah itu pasti mendapatkan kebaikannya orang ingin mencari kebaikan. Siapapun dia yang ingin melihat Rasulullah sebagai seorang dokter, maka mereka melihat Rasulullah adalah sebaik-baik dokter. Bagaimana pola hidup Rasulullah, bagaimana beliau tak pernah sakit kecuali beberapa kali, dan itu pun menjelang ketika Allah tetapkan ajal atas beliau. Bagaimana pola kehidupan beliau, dalam banyak hadis riwayat beliau menyatakan bahwa Rasulullah tak suka makanan yang terlalu pedas, terlalu manis, terlalu panas, terlalu dingin. Maka artinya ternyata Rasulullah telah mengajarkan kepada kita pola hidup yang sehat. Bagaimana pola istirahat beliau, bagaimana pola puasa beliau. Orang-orang banyak melihat puasanya Rasulullah sebaik-baik puasanya Rasulullah. Diawali atau diakhiri dengan kurma ketika sahur, minum air kata beliau, kalau tak bisa makan famijur atimah dengan air. Karena kemudian selanjutnya ketika berpuasa, orang yang paling baik adalah orang yang mengakhirkan makan sahurnya. Karena dalam benak sebagian orang bahwa puasa itu artinya berlapar-lapar, bukan. Tetapi puasa adalah wahana syariat daripada Allah untuk menjalankan perintah Allah, la'allakum tattaqun. Caranya sesuai dengan ketetapan Allah. Sampai ketika berbuka, ternyata bukanlah sebaik-baik puasa ketika orang menunda untuk berbuka. Bahkan sebaliknya, sebaik-baik puasa ketika dia saatnya berbuka, dia berbuka. Tapi berbukanya bagaimana? Lihat, Rasulullah menyatakan kalau bisa dengan rutab, dengan kurma yang segar. Kalau tak ada, dengan balah, dengan yang agak kering. Kalau tak ada, dengan buah yang tak terkena api. Kalau tidak, fabil ma fa innahu tahur. Kalau tidak, dengan air, karena sesungguhnya itu akan menyehatkan. Tahur di sini bukan suci tapi menyehatkan. Jadi bukan dengan kopi, bukan dengan teh, bukan dengan jisamsu, bukan. Artinya apa? Artinya Rasulullah mengajarkan ketika diteliti bagaimana. Ternyata orang ketika sedang puasa, maka sedang puasa nanti, kalau yang kurus-kurus cak kami dengan Habib Ali ini, yang dimakan tuh lemak-lemaknya. Yang banyak makan arba'in malam-malam itu, makan nasi mandi, nasi apa-apa itu yang dimakan lemak-lemaknya dulu. Maka ketika puasa kaget yang pertama, hari pertama biasanya lapar. Hari kedua lah biasa. Setelah hari berikutnya lemaknya habis, yang diambil insulinnya, zat gula darahnya. Maka ketika gula darahnya habis, maka gula darahnya menjadi normal. Tapi ketika dia berbuka dengan sesuatu yang manis, dengan kopi, dengan teh, dengan model sekobokan misalnya, langsung gula darahnya naik lagi. Lihat pola Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika berbuka dengan itu, kemudian sholat sempat, kemudian kenapa harus kurma? Diteliti oleh para dokter ketika dengan kurma, zat kandungan gula dalam kurma itu adalah gula yang normal, yang bisa diserap dengan tubuh dan tidak menyebabkan gula darah naik dengan cepat. Kemudian ketika dimakan, diserap, kita sholat selesai, baru kita makan. Yang betulan. Nah, cuma kadang-kadang yang ngomong, yang ceramah ini ketika Allah malaka sumtu langsung jihad fi sabilillah. Kelentam kelentung 3 piring, lana isya baru sholat. Ngapo? Kaget. Langsung habis itu dong. Jadi percuma puasa lapar dapat, tapi kurus tidak dapat, sehat tidak dapat. Sebenarnya Rasulullah tidak seperti itu. Maka ikhwah dimuliakan Allah, itu menunjukkan bahwa orang yang melihat Rasulullah dari aspek apapun, mereka akan mengatakan Rasulullah sebaik-baik dokter. Maka kalau kita lihat Ibnu Sina, beliau mengarang satu kitab namanya Al-Qanun fit Tibb.
Ada kitab Qanun fit Tib, adalah ilmu teori kedokteran modern yang dikemukakan Ibnu Sina, Avicenna. Avicenna itu terkenal di barat, Ibnu Sina, hafizul Quran, mufassir, ahli bahasa Arab, ahli hadis. Tapi beliau ahli kedokteran. Dari mana? Dari pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kecil, dalam hadis beliau menyatakan apabila kamu makan ikan jangan campur dengan susu. Ternyata itu akan melahirkan reaksi biokimia dalam tubuh, akan jadi racun. Beliau menyatakan jangan kamu makan ikan juga makan susu. Diteliti ilmu kedokteran modern betul membuktikan beradu di perut itu akan jadi penyakit. Ikhwan dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kita contoh hanya pada aspek ibadah beliau, bahkan pada aspek jasmaniah beliau, ilmu kesehatan. Karena mengapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa beliau tak berucap dengan ucapan kosong belaka karena beliau diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti bermaulid artinya kita berusaha menanamkan semangat dalam diri mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan beliau, termasuk kalau Rasulullah sebagai seorang dokter. Ini yang menyebabkan bapak-bapak, banyak orang-orang di Jakarta yang mereka ingin pola hidup sehat. Dulu banyak, termasuk Deddy Corbuzier, ada namanya OCD, obsesif komposer, apalah namanya. Dia gunakan teori katanya makan berapa jam, ujung-ujungnya puasa ya Rasulullah. Kalau dimuliakan Allah, maka orang akan melihat, dokter akan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik dokter. Belum lagi orang kalau berbicara tentang siwak, tentang gigi Rasulullah, tentang bagaimana jenggot Rasulullah, tentang bagaimana fisik Rasulullah, menunjukkan bahwa ikhwan, bahkan yang terjadi, ada istilah namanya dalam ilmu kesehatan namanya rejuvenasi. Rejuvenasi itu istilahnya bagaimana tubuh ini dimudahkan lagi sel-selnya. Itu ternyata dengan berpuasa, maka orang yang berpuasa maka sel-sel di tubuhnya akan dimudahkan lagi. Bahkan dalam sejarah kita buktikan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat beliau bahkan diriwayatkan pernah kan menahan perut beliau pakai kerikil karena kelaparan. Artinya beliau sempat tak makan sesuatu yang terkena api. Kemudian saya tanyakan kepada salah satu ahli kesehatan, itu Ustaz ketika 3 bulan orang melakukan hal tersebut, itu menjadikan dia semakin sehat. Oh pantas Rasulullah, itu beliau jarang sekali sakit. Sekalinya sakit itu kembali kami sampaikan ketika menjelang ajal beliau. Maka berarti ya ikhwan, kita nak maca Rasulullah, maka kita perluas bahwa ternyata Rasulullah orang yang memang betul-betul dipilih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang kalau ingin melihat Rasulullah pada aspek bahasa, apalagi bahasa, di dalam riwayat salah satu sahabat yang berani mengumumkan atau menyuarakan Quran secara jahar itu selain Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Padahal saat itu dakwah disampaikan dengan sembunyi-sembunyi di rumah seorang sahabat namanya Arqam. Mereka disebut dengan Darul Arqam. Di rumah di Darul Arqam ini Rasulullah membentuk halaqah ta'lim, sama seperti Habib Ali membentuk teman-teman, diajar ke ini, diajar ke itu sedikit-sedikit. Belum ada perintah untuk menjaharkan dakwah. Tapi sahabat-sahabat berkata itu namanya semangat. Ya Rasulullah, alasna ala haq. Ya Rasulullah, bukankah kita berada pada jalan kebenaran? Kalau benar ngapa takut? Nah ini namanya semangat. Tapi Rasulullah menyatakan belum ada perintah daripada Allah. Semangat sih boleh, tapi nunggu arahan dari langit itu penting. Menbaso kita ndak tak ndak masih nama itu tulah. Laju lakar kira-kira betul Abu Bakar. Maka beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat juga lain baca. Mereka baca surah Yasin, Makkiyah kan Yasin. Dibaca di dekat Ka'bah, maka berlarian orang-orang di sekitar itu merung bahasa kita. Diperogi kenapa? Karena bacaan Al-Quran itu beda dengan
bahasa yang biasa mereka dengar. Bahasanya bahasa Arab, tapi susunannya, tarkibnya, maknanya, kemudian yang dikandungnya itu beda, indah, magic kira-kira, tapi bukan sihir. Memasuki hati, bikin bahagia, tapi bikin nangis. Maka berkumpul kaum wanita, berkumpul anak-anak, berkumpul orang-orang semua. Ini Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu yang lain merasa, oh ini bahaya. Maka Sayyidina Abu Bakar dipukul sampai pingsan. Sahabat-sahabat lain itu dijotos-jotos sampai mereka terluka. Kemudian muncul cerita yang indah, mengapa Sayyidina Abu Bakar betul-betul menjadi kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau bangun, dibawa pulang, ketika bahasa kita tuh dipapah seperti itu, kemudian disuruh makan sama maknya, Abu Bakar makanlah. Dak lama ngapo bertanya, kaifa Muhammad? Bagaimana nasib kekasihku Muhammad? Aku belum mau makan sebelum tahu kondisi Nabi Muhammad. Kata ibunya, tenang saja Abu Bakar, nanti aku akan utus orang untuk melihat bagaimana kondisi Abu Bakar. Dak galak, yang penting ini kedua mataku betul-betul melihat kekasihku Rasulullah. Akhirnya dengan badan yang kencot bahasa kita itu dipapah, ketika melihat Rasulullah sehat walafiat, alhamdulillah katanya, baru galak makan. Inilah cinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Ikhwan dimuliakan Allah. Kenapa pada aspek bahasa Rasulullah melampaui mereka? Rasulullah menyatakan, utitu jawami'al kalim. Aku diberikan Allah jawami'ul kalim. Omongannya pendek, omongannya sedikit, tapi mengandung makna yang luas dan salihun di kulli zaman wa makan. Dimanapun, kapanpun, sampai akhir masa sekalipun, maka hadis Rasulullah tetap berlaku. Dan ini merupakan kemukjizatan yang diberikan kepada beliau, yang tak diberikan kepada yang lain. Maka ahli bahasa manapun, kalau melihat Rasulullah, mereka akan mengatakan bahwa Muhammad tukang syair, Muhammad orang yang belajar syair. Tapi Allah menyatakan, wa ma huwa biqauli syair. Dia bukanlah seorang penyair, karena yang mengajarkannya Allah sang pencipta dan pemilik bahasa. Ikhwan dimuliakan Allah. Ada orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pemimpin, maka Rasulullah termasuk jenderal yang terbaik. Bayangkan bapak-bapak, ketika Fathu Makkah terjadi itu, sekitar puluhan mungkin ratusan ribu sahabat berkumpul untuk melaksanakan haji hujjatul wada. Rasulullah tegak, Pak, bayangkan, satu di tengah, tak pakai mic, suara beliau didengar sampai di belakang. Itu menunjukkan betapa luar biasa beliau bisa memanage manusia yang banyak. Tidak ada sedikit pun kerusakan, tidak ada sedikit pun kemudian pembantaian, tidak ada sedikit pun pencurian, tidak ada sedikit pun orang kemudian melepaskan dendamnya atau amarahnya. Padahal bayangkan, aku tinggal di sini, tiba-tiba tinggal di sini diketahui di kulit lapisan 20 meter di bawah tempat ini ternyata ada tambang emas. Kemudian datanglah korporasi atas nama negara yang di dusun ini, kemudian kita diusir. Alasannya, cak, yang terjadi di mana, di saudara kita di Riau sana. Diusir, kemudian di apapun, sakitlah hati kita. Tiba-tiba kemudian ketika kita keluar negeri, balik-balik, kemudian kita lajayo jadi presiden atau mana, ini korporasi tunggu kau, tunggu sinetron Azab Indosiar, selesai galau kamu. Rasulullah tidak seperti itu. Ketika beliau keluar, diusir dari kota Mekah, beliau menyatakan sambil menangis, wallahi laula akhrajuni minki ma kharajtu minki. Demi Allah, wahai kota Mekah, sambil menangis bercucuran air mata, jikalau mereka tak mengusirku, mengeluarkanku darimu, wahai Mekah, aku tidak akan pernah rela keluar daripada engkau, wahai kota Mekah. Membawa kesedihan. Bagaimana Masqatu Ra'sin, di situ beliau dibesarkan ibunya, di situ ada Ka'bah, di situ kakek pamannya, di situ beliau dibina, dibentuk luar biasa. Diusir dari sana luar biasa sedihnya. Tapi ketika beliau pulang dari Madinah dengan membawa pasukan yang jumlahnya ratusan ribu, pulang apa kata beliau?
Barang siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Barang siapa yang dia menyatakan Islam maka dia aman. Kata beliau, tidak ada dendam, tidak ada pertumpahan darah, karena kita semua aja adalah sama. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kalau kita kira-kira jadi pemimpin itu, kemudian disakiti 20 tahun, tiba-tiba balik jadi jenderal, tunggu kau orang dusun ku, sikok-sikok ku penjarakan kira-kira. Rasulullah tidak seperti itu. Maka seorang pemimpin yang hebat, bahkan beliau tidak mengajarkan dendam dalam dirinya. Seluruh orang yang terusir semua itu dari kampungnya orang Mekah, tidak ada yang punya dendam. Siapa yang bisa seperti ini kalau bukan Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sebagai seorang tua yang baik dan kakek yang baik, satu saat ketika beliau di Madinah, beliau saat itu sedang memeluk Sayyidina Hasan dan Husain, syabab ahli jannah, dua penghulu pemuda surga. Maka kemudian ada seorang sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah, demi Allah, saya punya 10 anak katanya. Di sini ada yang punya 10 anak? Yang 10 harim? Mana berani? Ya. Kita ni ilmunya tinggi, ada ilmu kebal, ada ilmu apa-apa, tapi belum ada satu ilmu keberanian ngomong ke harim. Minta izin nak bini lagi dak kata. Hatta Habibie orang yang mana berani. Ada walak macam ni. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwa betapa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibilang seperti itu, ya Rasulullah, wallahi saya punya 10 anak. Tapi belum ada yang saya peluk, belum ada yang saya cium. Kata Rasulullah, kau ini makhluk seperti apa kah? Kata beliau, man la yarham la yurham. Orang yang tak punya kasih sayang tak disayangi Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah bagaimana beliau dinyatakan tadi dalam satu pasal dinyatakan, sekalipun beliau dengan lemah lembutnya, tapi beliau ketika di depan musuhnya, di depan temannya, beliau punya wibawa. Tetapi kalau dibalik, sekalipun punya wibawa, ketika di rumah beliau bisa bertingkah seperti anak-anak, menyamai lawan bicaranya. Karena kenapa? Karena beliau menyatakan, khatibin nasa ala qadri uqulihim. Bicaralah engkau sesuai dengan tingkat intelijensi siapa yang engkau berbicara dengannya. Dengan anak-anak seperti Sayyidina Hasan dan Husain. Maka Rasulullah main kuda-kudaan, main onta-ontaan. Beliau merangkak, Nabi merangkak di pojoknya Sayyidina Hasan dan Husain sambil ketawa-ketawa. Tiba-tiba sahabat masuk. Kata mereka, Masya Allah, ini Nabi nih, Nabi yang jadi onta. Apa kata mereka? Ni'mal jamalukum ya Hasan dan Husain. Wahai Hasan dan Husain, ini di dunia alam semesta ini dak kate tunggangan sebaik tunggangan kalian, karena itu adalah punggungnya Nabi. Apa kata beliau? Wa ni'mar rakibanihuma, dan sebaik-baik penunggang adalah mereka berdua. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah di luar kelihatan wibawanya, tetapi di rumah kelihatan kebapaannya, kekakeannya kelihatan. Kita ni kan tidak menpacak mak mano di luar wibawa, di rumah wibawa. Supaya wibawa tu mana? Kumis dibesar-besar ke, tambang-tambang ke. Nah itu. Biar omongan tu kita ngomong dikit uang tu terdiam. Padahal kalau wibawa ngapo penang. Anak takut nak ngomong, nak minta duit tak berani, nak minta tanda tangan tak berani. Ngapo takut di bapak tu calak kacak bengis bapak. Sisip dikit selalu canak neguk. Berjarak antara orang tua dengan anak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tak pernah membuat jarak dengan anak dan cucu. Lihat bagaimana ikhwan dimuliakan Allah. Beliau dari segala aspek adalah contoh yang terbaik. Maka berarti mencontoh Rasulullah, maka mari kita telisik kehidupan beliau di dalam rumahnya, di luar rumahnya, sebagai pemimpinnya, sebagai dokternya, sebagai sahabatnya, sebagai ayahnya, sebagai kerabatnya, sebagai besannya, sebagai apapun, maka Rasulullah memberikan contoh yang terbaik. Maka berarti bagaimana supaya kita tahu Rasulullah menjadi terbaik seperti itu? Kuncinya sih kok melok majelis, galak-galak belajar.
Yang bab-bab ini tidak selesai cuma diceramahkan 1-2 jam, tidak selesai. Selesai itu kita buka pasal sikok-sikok, kita baca Mauli Adhiyaul Lami atau Simtud Durar, kita baca pasal demi pasal disyarah sebagaimana dinyatakan tadi oleh ketua majelis, oleh yang memberikan sambutan, bahwa ketika kita baca Ratibul Haddad disyarah sikok-sikok, karena Ratibul Haddad kalau nak disyarah panjang minta ampun ikhwan, butuh waktu, dan butuh waktu itu membuktikan kita harus banyak-banyak belajar, hadir di majelis-majelis ilmu. Yang majelis ilmu dikatakan para ulama dalam satu pendapat ada munaqasyah di antara ahli fikih. Kira-kira kata ahli fikih ada 2 majelis, ini masalah fikih. Kemudian 2 majelis, ini majelis zikir, ini majelis yang membahas halal haram atau majelis fikih. Kalau ada nabi, kira-kira di mana beliau akan duduk? Maka yang mayoritas menyatakan Rasulullah akan duduk yang di bab membahas halal dan haram tersebut. Ngapo? Karena kalau zikir, orang kalau sudah tahu fadilah zikir selesai. Tapi kalau masalah bab halal haram penjelasan akan sangat panjang dan banyak. Berarti isyarat bahwa kita sebagai umat harus banyak-banyak hadir di majelis-majelis seperti ini. Supaya apa? Supaya apa yang kita dapat di sini bisa dikembangkan lagi di dalam majelis yang kita datang duduk mingguan. Belum lagi kita bisa bermuajahah, kita bertalaqi, bisa memandang wajah guru kita, memandang habaib kita, memandang orang-orang yang kita muliakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kemudian kita memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami. Kita ni bab suami, masyhur sekali sunnah Rasulullah itu yang di masyarakat. 1, malam Jumat mula Yahudi. Yang kedua, sunnah Nabi itu nambah bini, betul tidak? Padahal ikhwan dimuliakan Allah, mumpung dah kata bedino di sini, kita buka-bukaan deh. Banyak bahwa tidak pernah menghampiri istrinya kecuali di malam Jumat deh. Jadi lama dapatnya salah satunya karena hanya khusus pada malam Jumat deh. Itu pun dalam riwayat Imam Syafi'i entah 2 tahun atau 4 tahun di dalam perut. Ketika ditanya dalam dari alam, kemudian dikatakan di alam mutajarrifah, oi anakku alangkah lamanya kau keluar. Imam Syafi'i menjawab, saya sedang menyiapkan kitab wahai ibuku, sedang menyiapkan kitab untuk umat ini. Masya Allah. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa? Bahwa keberkahan malam Jumat, betul bahwa orang pengen bersedekah kepada istrinya, tapi malam Jumat ada Ratibul Haddad juga sunnah. Ada suratul Kahfi yang nunggu kita, ada surah Ad-Dukhan, ada surat-surat pilihan. Zaman kita kakek nyai buyut kita dulu galak macam Majmu' Syarif itu no. Sampai ke doa Sayyidina Ukasyah pun dibaca, sampai doa Nur Nubuat pun dibaca. Itu menunjukkan malam Jumat betul-betul malam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang anak-anak kid zaman now bahwa malam Jumat khusus untuk bunuh Yahudi. Itu benar tak benar, yang penting yang paling utama seperti yang kami sampaikan tadi. Yang kedua ya ikhwan, ada yang membatasi sunnah Rasulullah. Pokoknya kalau nak kawin itulah dapat bini baru, itu sunnah Rasulullah. Syukur-syukur dapat yang perawat. Oke, kita bahas bagus. Ikhwan dimuliakan Allah, bab poligami ini menjadi kontroversi. Kaum wanita menerimanya dengan emosi, yang laki-laki membawanya dengan nafsu. Tak bertemu kalau. Maksudnya ayat masna wa thulatha wa ruba' dipakai untuk jantan, ngapa alasan nak nikah lagi? Yang betino singgonya aku tak percaya dengan ayat, tak percaya kafir hukumnya ya ikhwan wa wal-iyadu billah. Bagaimana Islam mensikapinya? Maka kalau poligami memang ya memang hukumnya ada, tapi memang ada syarat-syarat di situ. Tetapi kita akan bahas adalah apa ya ikhwan? Yang akan kita bahas sunnah-sunnah dalam pernikahan. Ini kalau nak cerita tentang poligami. Ini salah satu guru kami, Kiai Haji Ihya Ulumuddin di Pujon Malang. Beliau dipaksa Abuya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki untuk menikah. Dipaksa menikah lagi karena waktu itu ibunya belum dapat anak yang pertama. Bertahun-tahun disuruh nikah, akhirnya terpaksa. Itu pun ketika menikah minta carikan sama murid beliau, kumpul mak mano, aku ini disuruh Abuya untuk nikah. Ya sudah, Abi mak mano lagi. Akhirnya terpaksa menikah. Nah ini dipaksa guru. Satu.
Yang kedua ini yang menarik. Habib Yahya, istri beliau dua, ada yang di Pujon, mempunyai yang pertama, kemudian yang kedua di Surabaya di Ketintang. Harinya begini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis misalnya ada di ada di Pujon. Kemudian Selasa, hadis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad di Surabaya. Ternyata nanti beliau ada jadwal nih, ketika beliau lagi hari Minggu, hari Ahad, jadwal di Surabaya, ada yang ngundang itu di Malang. Bersebelahan ini pesantren, ini yang ngundang. Maka beliau wala satu langkah masuk ke rumah beliau, karena bukan gilirannya. Berada di rumah, lagi giliran di Pujon. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Rabu diundang ke Surabaya. Dekat yang undang itu dengan rumah beliau yang ada di Surabaya. Wala satu langkah beliau masuk ke rumah beliau di Surabaya. Itu baru orang yang nikah poligami betul-betul adil, ada ilmunya. Sekarang nak nikah hanya untuk menyelesaikan syahwat, selesai itu dibuangkan, waliyadzubillah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, yang buruk apa? Yang buruk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang buruk adalah istilah sunnah Rasulullah. Berarti katanya sunnah Rasulullah menzalimi perempuan. Bukan salah Nabi, tapi salah umatnya yang mengatasnamakan syahwat, tapi dia memakai nama bahasa sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah apa dalam pernikahan? Satu, kata Rasulullah, sering-seringlah rayu istrimu. Ketika baru nak dekat dulu, ketika baru nikah tuh rayuannya Masya Allah, rayuan maut. Gombalnya minta ampun deh. Kalau udah dengan ada ini kakak di mama nolah hidup ini. Pecah kopi dah kata gula, pahitnya tuh pahit perenang deh. Lalu ada inilah, kadang pahit kadang manis hidup kakak ini. Baru nikah, jalan tetean, campak, hati-hati ayam bebek, kagak luko. Masya Allah, bagus sunnah Rasulullah. Tapi anak lalimo, kalau campak, oi mata kau di mana? Oh ya wala tua ini. Ya mana benar Allah, baru nikah. Tulaibuka wa tudaibuha. Tulaibu yula, tulaibuha artinya bahwa tulaibuka wa tulaibuha, bahwa engkau memanjakan dia, dia pun memanjakan engkau. Sunnah Rasulullah, kaum wanita itu butuh untuk diberikan rayuan-rayuan. Tidak apa-apa, bohong-bohong dikit. Karena kaum wanita itu katanya tidak apa-apa, dia tahu kita mereka itu dibohongi. Yang penting itu ada rayuannya. Adek ala kebelagak kau ini, di dunia ini dak katik sebelagak kau. Ngapo kak? Ya, itulah kira-kira deh. Percaya itu senang dan rasa sayang itu kan berpahala ya ikhwan. Jangan yang kita kemudian kita agai, kita ada bini wong wa waliyadzubillah. Artinya apa? Artinya siapa tu tahu paling hincang? Pecah ada cerita di situ. Ikhwan dimuliakan Allah. Jadi maksud al-faqir adalah betapa banyak kita hanya membatasi Rasulullah hanya pada keramatnya saja, pada mukjizatnya saja. Rasulullah bisa membelah bulan, Rasulullah bisa keluar air, walau beliau bisa mengeluarkan susu dari kambing yang sudah tua. Hal-hal seperti ini loh yang menjadi modal hidup kita, bagaimana mencontoh Rasulullah supaya memasukkan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita berupaya mencontoh beliau, apakah sebagai ayahkah, sebagai pemimpin rumah tanggakah, sebagai temankah, sebagai tetanggakah, sebagai apapun itu sudah ada contoh daripada beliau. Maka sebagai suami, maka kita berikan, karena ikhwan Allah. Yang kedua, dalam banyak hal Rasulullah SAW itu banyak memanjakan istri-istri beliau. Contoh, ada cangkir. Nak ditanya bapak-bapak yang depan ini, masih manggil ayam bebek tak dengan orang di rumah? Paling orang rumah weh, oi orang tua ini lah, yang malah tua, punya lah tua. Omong lah kau tu muda di zaman dulu kira-kira ini. Ya ikhwan dimuliakan Allah. Itulah